دا ڈسکوری چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس اہم موضوع کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ٹام کی زندگی شاندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی، وہ جس سے بات کرتا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ اس کی کمپنی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ٹام روز کمپنی کے سرمایہ میں $1-2 ملین کا اضافہ کرتا تھا۔ کمپنی اس سے خوش تھی اور وہ کمپنی سے خوش تھا۔ ٹام کا لنچ 5 اسٹار فرینچ، اٹالین اور مراکو ریسٹورانوں میں ہوتا تھا۔ لنچ کا بل کمپنی ادا کرتی تھی۔ کمپنی نے اس کے دوسرے اخراجات بھی اٹھا رکھے تھے۔ گاڑی کمپنی نے دی۔ مین ہیٹن میں 3 بیڈ روم کا فلیٹ بھی کمپنی نے دیا تھا۔ وہ کمپنی کا جیٹ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتا تھا۔ کمپنی فرسٹ کلاس فضائی ٹکٹ بھی دیتی تھی۔ تنخواہ بھی 6 ہندسوں میں تھی اور ٹام کے پورے خاندان کی میڈیکل انشورنس بھی کمپنی کے ذمہ تھی۔ شام 6 بجے اس کی ذاتی مصروفیات شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کلب جاتا تھا، وہاں نئے دوست بناتا تھا۔ نئے دوست آنے والے دنوں میں اس کے کلائنٹ بنتے تھے۔ وہ ڈنر بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی 5 اسٹار بزنس مین کے ساتھ کرتا تھا۔ 10 بجے کے بعد وہ کسی اعلیٰ درجے کے پب یا رقص گاہ میں چلا جاتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ 12 بجے واپس آتا تو اس کی بیگم اور 3 بچے سو چکے ہوتے تھے۔ وہ بھی آڑا ترچھا ہو کر لیٹ جاتا تھا۔ اگلی صبح 8 بجے پھر کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جمعے تک چلتا تھا۔ وہ جمعے کی شام کمپنی کا جیٹ جہاز لے کر نیو یارک سے باہر چلا جاتا تھا۔ کبھی شکاگو، کبھی آرلینڈو، کبھی میامی، کبھی سان فرانسسکو اور کبھی ہونولولو۔ وہ مہینے میں 1 بار یورپ، مڈل ایسٹ یا مشرق بعید کا چکر بھی لگا لیتا تھا۔ مارتھا اس کی بیوی ان ٹورز میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اس کے معمولات تھے۔ اللہ نے جوانی میں ہی اسے نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ پیسہ تھا، دوست تھے، توانائی تھی، فیملی تھی اور نصف درجن کریڈٹ کارڈ۔ ٹام کی زندگی شاندار تھی، لیکن پھر اس کو نظر لگ گئی۔ ناظرین گرامی، ٹام ایک صبح اٹھا تو اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے اس بھاری پن کو رات کی شراب نوشی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس نے ہینگ اوور سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھاری پن درد بن گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے درد کش گولیاں دیں اور گھر بھجوا دیا، لیکن درد میں افاقہ نہ ہوا۔ وہ رات بے چینی اور بے آرامی میں گزری۔ وہ اگلی صبح دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے خون چیک کرانے کا مشورہ دیا۔ وہ لیبارٹری چلا گیا۔ بلڈ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے خون کے مزید 2 نمونے لیے اور یہ 2 مختلف لیبارٹریوں میں بھجوا دیے۔ ہفتے بعد رپورٹس آ گئی۔ تینوں لیبارٹریوں کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے مزید 2 دن مانگے اور اس کی رپورٹس ملک کے 3 بڑے اسپیشلسٹس کو بھجوا دی۔ تینوں کا ایک ہی جواب تھا: معجزے کے علاوہ مریض کا کوئی علاج نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے اسے بلایا، کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور سر جھکا کر بولا، ٹام، تمہارے پاس صرف 3 ماہ ہیں۔ ٹام کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے بتایا، تم بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر ہو اور اس سٹیج کا معجزے کے سوا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ تم یہ 3 مہینے مختلف ڈاکٹروں اور مختلف اسپتالوں کا چکر لگا لگا کر گزار دو، یا پھر ان 3 ماہ کو اپنی زندگی کے بہترین دن رات بنا لو۔ چوائس از یورز۔ یہ لفظ بم تھے اور ان بموں نے ٹام کی بنیادیں ہلا دی۔ وہ اٹھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ دماغی طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانوں سے سن رہا تھا لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ چل رہا تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، وہ 10 منٹ میں کامیاب لوگوں کی فہرست سے ناکام ترین لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، صبح تک پیدل چلتا رہا۔ اگلے دن کے سورج نے آنکھ کھولی تو ٹام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بے خودی میں چلتے چلتے نیو یارک سے باہر آ گیا تھا۔ وہ نیو یارک کے مضافات کا چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہ گاؤں کی مصنوعی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے جھرجھری لی، ایک لمبا سانس لیا، اپنی ٹائی کھولی
ओवर कोट की जेब से मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली, फाड़ी, डस्टबिन में फेंकी और डेथ बेड के 3 माह को आइडियल बनाने का फैसला कर लिया। फैसले के उस लम्हे ने टॉम की जिंदगी बदल दी। टॉम रोज आसमान देखता था। वो जिंदगी में सैकड़ों झीलों के किनारों पर गया। उसने जिंदगी में हजारों फूल भी देखे और उसने कमोबेश इतने ही परिंदों की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन फैसले के इस एक लम्हे ने इन तमाम आवाजों, फूलों, झीलों और आसमानों का रंग बदल दिया। झील, फूल और आवाजें कायनात की हर चीज खास हो गई। उसके हलक में 40 बरस से दर्ज जायके जिंदा हो गए। वो माँ के दूध से पिछली रात की शराब तक हर निगली चखी चीज का जायका महसूस करने लगा। वो 40 बरस से घरों की चिमनियां और उन चिमनियों से उबलता हुआ धुआं देख रहा था। लेकिन धुएं में 3 रंग होते हैं, ये उसे जिंदगी में पहली बार मालूम हुआ। वो रोज सांस लेता आया था। उसके फेफड़े रोजाना सुकड़ते और फैलते थे, लेकिन उसने हवा के जायके, हवा की खुशबू को पहली बार महसूस किया था। शबनम जब पांव के नीचे कुचली जाती है तो वो एक खास आवाज में एहतजाज करती है। शबनम का वो एहतजाज भी उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया। आबी परिंदे जब झील से जुदा होते हैं तो ये झील को बूंदों की सलामी पेश करते हैं। जुदाई की ये सलामी भी उसने पहली बार महसूस की। वो हमेशा फरारी और लैमोजीन में सफर करता था। वो तवील अरसे बाद बस और ट्रेन में सवार हुआ। उसने पहली बार ट्रेन की टक टक ठक ठक महसूस की। वो बचपन से कॉफी पी रहा था, लेकिन कॉफी का जायका उसे पहली बार महसूस हुआ। हवा में नमी भी होती है, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ। चलते हुए कदमों की आवाज में एक रिदम, एक मौसीकी होती है, यह भी उसे पहली बार महसूस हुआ। और मोबाइल फोन, न्यूज चैनल्स, महंगी गाड़ियां और ताल्लुकात, ये दुनिया की वाहियात तरीन चीजें हैं, ये भी उसे पहली बार पता चला। वो घर पहुंचा। उसने बच्चों के चेहरे देखे, अपने कुत्ते जेरी को गौर से देखा और बीवी को नजर भर कर देखा तो मालूम हुआ असल खुशी तो ये है। उसने अपने बैंक अकाउंट्स देखे, क्रेडिट कार्ड के बिल पढ़े और किस्तों पर खरीदी चीजों का डाटा देखा तो पता चला वो आज तक बैंकों, प्रॉपर्टी डीलरों और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए पैसा कमाता रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार अपने लॉन में खिले फूल और मेज पर पड़े संतरे की खुशबू महसूस की। उसे पहली बार अपनी वार्डरोब के कपड़े और जूते इजाफी लगे और उसे घर की ग्रासरी फजूल खर्ची महसूस हुई। नाज़रीन, टॉम की जिंदगी का अगला दिन बज़ाहिर मौत की तरफ एक और कदम था, लेकिन अमलन वो इसकी जिंदगी का पहला दिन था। उसने जिंदगी के इस पहले दिन जॉब से इस्तीफा दे दिया, क्रेडिट कार्ड तोड़कर टोकरी में फेंक दिए, बैंक में पड़ी सारी दौलत निकाल ली, आधी प्रॉपर्टी बेचकर आधी की किस्तें अदा कर दी, प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया, बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराई और फैमिली को साथ लेकर लॉन्ग हॉलीडेज पर निकल गया। उसने अपने तमाम मुखालिफों, तमाम दुश्मनों से अपने रवैये की माफी मांग ली और वो लोग जिन्होंने उसका दिल दुखाया था उन सबको सिद्के दिल से मुआफ कर दिया। उसने वो 100 किताबें भी खरीद ली जिन्हें वो जिंदगी में पढ़ना चाहता था। टॉम ने उस दिन हर मिलने वाले को मुस्कुराकर मिलना शुरू कर दिया। सॉरी और थैंक यू उसका तकिया कलाम बन गया। वो लोगों को कम और फैमिली और दोस्तों को ज्यादा वक्त देने लगा। वो शाम 7:30 बजे डिनर करने लगा। वो 9 बजे सो जाता था, 4:30 बजे उठ जाता था और सुबह 3 घंटे जंगलों, झीलों और पार्कों में घूमता था। मोबाइल उसने बंद कर दिया। वो फिल्में देखने लगा और वो म्यूजिक सुनने लगा। टॉम की इस नई जिंदगी ने टॉम को बताया कि असल जिंदगी तो डेथ बेड की जिंदगी है। हम इंसान तो उस वक्त जीना शुरू करते हैं जब हम अपनी मौत का दिन मालूम कर लेते हैं। हमें उस वक्त मालूम होता है हम इंसान जिसे जिंदगी समझते हैं वो दरअसल मरे हुए बेजान दिन होते हैं और जिसे हम मौत समझते हैं वो असल जिंदगी का आगाज होता है। नाज़रीन गिरामी, टॉम ने अपनी जिंदगी के शानदार दिन डेथ बेड पर गुजारे, असल जिंदगी के असल दिन। लेकिन हम ये असल जिंदगी कब शुरू करेंगे? उस दिन जब हमें भी डॉक्टर ये बताएगा कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। दोस्तों, मुझे पूरी यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। आप भी अपनी जिंदगी को जिंदगी समझिए और आज से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।